We were in the lesson number, chapter number 11. අපි 11 හිටියේ අතගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට. ඒකේ අවසානයේකින් මම පටන් ගන්නවා. හරි මම මතක් කරන්න පුතේ අවසාන හරිය අපි කතා කරපු ටික. So I am reading the last paragraph, this last page with you. අපි අවසාන පිටුව කියවන්න යන්නේ. So it was a pity that they should be rushing to the edge of the precipice as usual. Jagan tried to give another turn to their talks. You must both be married soon. What are you trying to? What are you trying to say? Screamed Mali. Jagan explained. Mali merely said, you have been listening to nonsense. I never knew you could listen to such gossip. Jagan noted with pleasure that the boy refrained from calling him silly again. He asked, does Grace gossip about herself? Anyway, I do not want to go into all that again. There is a very small temple where you can go through a quick marriage. No one need to be invited. Just the three of us and a priest. And you can be done with the whole business in an hour. Grace has been getting funny notions. That is why I told you to pack her off. But you grudge the expenditure, said Mali. She is not in her right mind. She must go to a psychiatrist. What is that? Don't you know what a psychiatrist is? What a backward this is. There nothing is known. With that, Mali turned and went in, leaving Jagan transfixed to the spot. He tried to recollect the words that Mali had said and tried to make out their meaning. There was no meaning. What was the psychiatrist? What would he do? Before he could sort it out in his mind, the neighbor edged along to the fence, commenting, so rare to see you. What is your son doing? He is in business with some American businessman. Oh, that's very good. So he will earn dollars for our country. Very good, very good. On this pleasant note, Jagan tore himself away because he felt that the next question was going to be about the daughter-in-law. Funny situation, not knowing whether she is daughter-in-law or not. He was totally at a loss to decide who was lying. So today I am starting 12th on. Dictionary gun langata. Take a dictionary to right. Jagan was worried. The entire day passed with his mind completely obsessed. දැන් අපි දකිනවා පුතාගේ විවාහය සිද්ධ නොවීම නිසා තාත්තා බොහෝ ලොකු ගැටලුවකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන කතාව අපි දකින්නේ. දැන් මේක ලොකු පාපයක්. මේක වෙන්න බැරි දෙයක් කියලා තාත්තා දැකලා තිනවා නේ. තාත්තා උත්සාහ කරනවා. Father was trying, Jagan was trying to get them married soon. මේ දැන් ඉක්මනට විවාහ කරලා දෙන්න with the help of cousin in a hill temple අර උඩ කෝවිලේ නේ by converting Grace
race convert කරනවා කියලා අපි කිව්වා. එයාගේ cast එක වෙනස් කරනවා කියලා අපි කතා කරා. The entire day passed with his mind completely obsessed. මුළු දවසම ගෙවෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබෙස් කියන්නේ බොහොම පීඩාකාරී හිරවෙච්ච චර්යාවක් තමයි ගෙවෙන්නේ. He was functioning with only a part of himself. ජගන්ට දැනෙනවා එයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එයාගේ ජීවිතයෙන් භාගයක් විතරයි කියන එක. Shivaraman inquires. Shivaraman ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ එක ප්‍රශ්න අහනවා. The coming of the cash සල්ලි එනවා ගණන් කරන්න. And the arrival and departure of his cousin. සුපුරුදු වෙලාවට cousin එනවා, cousin යනවා. At the appointed hour were all mechanically gone through. මේ හැම දෙයක්ම යාන්ත්‍රික ඔහේ සිද්ධ වෙනවා වගේ වෙලා ගියා කියලා කියන්නේ. cousin net අපි his cousin ඇවිල්ලා සුපුරුදු විදියට ආහාර ගත්තා. spoke of various things විවිධ දේවල් කතා කරා. waited as usual සුපුරුදු විදියට හිටියා බලාගෙන to talk of Mali කතා කරයි කියලා. but Jagan was in no mood. Jagan කිසිම mood එකක හිටියේ නැහැ to encourage him, and the cousin gave up with resignation. cousin resignation කියන්නේ මේකෙන් ඉවත් වීමක් කියනවා. මොකද කිව්වේ? sometimes he talks, sometimes he doesn't. සමහර වෙලාවට කතා කරනවා මේක, සමහරවිට කතා කරන්නේ නැහැ. take him as he comes, that's all. එන විදියකට බාර ගන්න කියලා කිව්වේ. he thought and slipped away at the right moment. එයා නියමිත වෙලාවට එතනින් ලිස්සලා ගියා. Jagan counted the cash. සුපුරුදු විදියට Jagan cash count කරා, made the entries. එයා අපි දැකලා තියෙනවා කොහොමද මේ entries දාන්න කියන එක. But his mind worked on only one theme. නමුත් ඔහුගේ මනස වැඩ කරේ මේ මොහොතේ පවා එක තේමාවක් යටතේ විතරයි. The puzzle created by Mali. මාලි මේ වෙනකොට හදලා තියෙන මහා ප්‍රහේලිකාව. මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියන ගැටලුව කියන එක. At every encounter he displayed. Encounter කියන්නේ මුණ ගැසීමක් කියන එක. පොතේ වචන වල තේරුම් ලියා ගන්න ඕන නම්. So at every encounter, සියලු මුණ ගැසීම් තුළ he displayed a new facet. අලුත් තත්ත්වයක්. Facet is a situation. Facet එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රවණතාවයක්, අලුත් තත්ත්වයක් වගේ දෙයක් මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න ගත්තා. Which might or might not have any relevance to the previous one. ඔවුන්ගේ මුණ ගැසීම් තුළ කලින් මුණ ගැසීමත් මේ මුණ ගැසීමත් අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ වගේ අපිට දැනෙන්න ගත්තා. Jagan was reminded of the concept of Vishwa Rupa. Jaganta මතක් වෙනවා, Jaganta මතක් කරනවා Vishwa Rupa කියන සංකල්පය that he read about in the Bhagavad Gita. ඔහු මේක කියවලා තියෙන්නේ භගවත් ගීතාවේ එක්තරා අවස්ථාවක. Jagan was reminded of the concept of Vishwarupa that he read about in the Bhagavad Gita when the warrior of Arjuna hesitated to perform. So this part is very important, going to be very important. අපි කතා කරන්න යන කොටස වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද භගවත් ගීතාවෙන් ගන්න යම්කිසි කොටසක් මෙතනදී කතා වෙනවා. එක්තරා කතාවක්. ඒක ඉන්දියාවට සම්බන්ධ කතාවක්.
මේ කතාව ජගන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරන නව කතා කරුවා. So here we can see a connection. Now we are going to see the concept of Vishwapura. Vishwapura ගැටුමේ තිබුණු සංකල්පය තමයි මෙතනදී අපි ගන්න යන්නේ. ඒක භගවත් ගීතාවේ විස්තර කරන දෙයක්. අපි කතා කරනවා අර්ජුන කියන රණකාමියා. මහාභාරත් එකෙත් අපි දකිනවා අර්ජුන ඉන්නවා. So he hesitated to perform his duty on the battlefield. ඔහු යුද්ධයට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට battlefield කියන්නේ යුද බිම කියන එක. He hesitated. What's hesitated? පැකිලෙනවා කියන එක. අදිමදි කරනවා. කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න යා පසුබැස්ස. Hesitated. To perform his duty on the battlefield, God came to him, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගාවට එනවා. In the guise of his charioteer. Guys can වෙස්සලාගෙන. වෙස්සලාගෙන එනවා charioteer කියන්නේ ඔහුගේ රථය එළවන මිනිස්සයා වශයෙන් දෙවියෝ වෙස්සලාගෙන එනවා. අපි දන්නවා දෙවියන්ට වෙස්සලා ගන්න පුළුවන් කියලා. And then revealed himself. Reveal කියන්නේ එළිදරව් කරනවා. ඔහු කවුද කියන එක පස්සේ එළිදරව් කරන්නේ. His මෙතන his කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක. Immensity කියන්නේ දෙවන්ත භාවය. දෙවියෝ මහා පුළුල් කියන එක. මේ කතා කරන්නේත් නව කතාව තුළ ඉන්දියානු දේව සංකල්පය කියන එක නේ. So here again we are talking about the religious background of India. So if you are asked to write about the religious background, these are the examples. මේ උදාහරණ තමයි අපිට තියෙන්නේ. On one side, he was 1,000 faces. එක පැත්තකින් බැලුවොත් එයාට මුණු 1000ක් තිබුණා. දෙවියෝ කතා කරන දෙවියෝ ගැන. I behold you, infinite to inform all sides, with countless arms, stomach, mouth, and eyes. Neither your end, nor middle, nor beginning do I see. නැති වෙච්ච කතාව බලන්න. I behold you. මම කියනවා බලන්න කියලා ඔබට. Infinite අවසානයක් නැහැ. Infinite කියන අවසානයක් නැහැ කියන එක. In forms of all sides. පැතිගාන ගණන් කරගන්නත් බෑ. මුණු 1000ක් නේ. countless ගණන් කරන්න බැරි තරම් අත්ප්‍රමාණ දෙවියන්ට තියෙනවා. stomach, බඩවල්, කටවල්, ඇස් නේ. ඔබේ අවසානයක් පේන්නෙත් නැහැ, මැදක් පේන්නෙත් නැහැ, මුලක් පේන්නෙත් නැහැ. Do I see? මට පේන්නේ නැහැ. So Jagan quoted this. Jagan මේක උපුටා ගන්නවා. දැන් මේක කොහොම සම්බන්ධ වෙන්නේ ජගන් ජීවිතේට? විශ්වපුර විශ්වරූප කියන්නේ ඒකනේ දෙවියන්ගේ රූපය කියන එකනේ මේ කතා කරන්නේ. අත් 1000ක්, අත් 2000ක්, ඔලු 1000ක්, කටවල් 1000ක්, බඩවල් 1000ක්. ඒ රූපේ තමයි මවන්නේ අර්ජුන ඉස්සර ඇවිල්ලා. එතකොට මේක ජගන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ජගන්ට මාලිගේ ග්‍රේස්ගේ සම්බන්ධතාවයේ මුලක් මැදක් අකත් තෝරගන්න බෑ. ජගන් අතරමං වෙලා ඉන්නේ. මුන් දෙන්න බැඳලාද බැඳලා නැද්ද නේ? මාලි කියනවා ග්‍රේස්ට පිස්සු කියලා නේ? ග්‍රේස් කියනවා මට යන්න ඕන, මාලි මට යන්න කියනවා කියනවා. මේක හරියට පැටලෙවිල්ලන්නේ මේ අපිට මොකද හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. So this is the connection. මේ තියෙන්නේ අපි කියන සම්බන්ධතාවය. This page අපි අංශරට Jagan quoted inwardly. Inwardly means inside. අභ්‍යන්තරයෙන් ඔහු උපුටාගත්ත දෙයක් තමයි ඒක. ඔහු හිතපු දෙයක් තමයි ඒක. At the same time, remaining rational. ඔහු තාර්කික වුණා. rational කියන්නේ තර්කානුකූලව හිතියා කියන එක. Enough to realize the irrelevance of the comparison. Comparison කියන්නේ සංසන්දනය. Irrelevance කියන්නේ නොගැලපීම කියන එක. දැන් ඒ වෙලාවෙන් ජගන් හිතනවා කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ දෙයියෝනේ මේ මාලිනේ නේ. එහෙමත් හිතනවා ජගන්ට. මම මේ එහෙම හිතුවට හරියත් නෑනේ කියලා ජගන්ට හිතෙනවා. That evening, Jagan sat all alone on the pedestal of the statue. මම සරල වචන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලොත් එක්ක.
එදා හවස ජගන් තනියම වාඩිලා ඉන්නවා ලෝලි ස්ටැචුව එකේ පාමුල. All the others who had congregated around it, congregated කියන රැස් වෙන කියන එක, ඒක රාශී වෙන කියන එක, were gone. අපි දන්න මෙතන pensionersලා ඉන්නවා, sick people ඉන්නවා, laborersලා ඉන්නවා, කොල්ලෝ ඉන්නවා, නේ, studentsලා ඉන්නවා, මේ හැමෝම මෙතන ඉන්නවානේ. අද ඔක්කොම කට්ටිය ගිහිල්ලා. Sir Frederick, යාගේ තමයි පිළිමේ. Sir Frederick thrust his top. Thrust කියන්නේ තෙරපගෙන, යොමු කරගෙන හිටිය ඔහුගේ උඩුකය into the world of sparkling stars. Sparkling කියන්නේ බැබලෙන තරු අතර ඔහුගේ උඩුකය ජගන්ට පේනවා, උඩින් තියෙනවා. The night was hot, උණුසුම් රාත්‍රියක්. The still air, නිශ්චල වාතාශ්‍රය, නිහඬ වාතයක්. නේ, සුළඟ හමන්නේ නැහැ කියලා මේ කියන්නේ. Heat, උණුසුමක් දැනෙනවා අපිට. Were suffocating. What is suffocating? උස්ම හිර කරවන සුළුයි. උස්ම ගන්නත් අමාරුයි. හරියට මාස්ක් එකක් දාන් ඉන්නවා වගේ නේද? It is suffocating. He saw his house beyond the statue. ඔහුට පේනවා statue එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන ඔහුගේ ගෙදර. Unless he went, ඔහු එසි නොහන්නට. එයා ගියේ නැත්නම් මේ තැනට. And switch on a light. ගිහ light එකක් දැම්මේ නැත්නම් there would be no light in it. බලන්න ඒ ගෙදර තියෙන අන්ධකාරය කියන එක නේ. අපි දැක්කා කොහොමද ජගන්ගේ පවුල තිබුණේ කියන එක. පරණ වීඩියෝස් වලින් බැලුවා මේක. කොයිතරම් කට්ටිය පිරලා හිටියද කියන එක. අපි එක්තරා අවස්ථාවක දැක්කා අර ආලෝක පත්තු කරනවා ඒගොල්ලෝ නේ. දීපාවලිද ඉස්සරහට පත්තු කරනවනේ මේගොල්ලෝ ආලෝකය. කොයිතරම් ආලෝකයක් තිබුණාද මේ ගෙවල් වල. අම්බිකා හිටපු කාලේ කොයිතරම් බැබලීමක් තිබුණාද කියන එක. අද තනිකර කළුවර වෙච්ච ගයක් මේක නේ. So this is a symbol. මේක සංකේතය. පුතේ පොත්වල ලියා ගන්න අවශ්‍ය නෝට් එක ඔයගොල්ලෝ. මම කතා කරන වැදගත් පොයින්ට් එකක් ආවොත් දැන් ඔයාලා ලියන්න දෙනවා මේක. මේ හින්දා වැදගත් කාරණා ටික විතරක් ගමු. So the darkness is a symbol here. එතන අන්ධකාර ගෙදර කියන එක සංකේතවත් කරනවා. හැමදේම ඉවරයි. හැමදේම පේන්නේ නැහැ. නොපෙනෙලා ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඩාර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකක්ම වවන්නේ. Right. Switch on a light. There would be no light in it. It stood up. ඒක හිටගෙන ඉන්නවා. ගෙදර ඔහේ තියෙනවා. Sinister. What is sinister? හරි sinister වචනේ. Yes. Oh, sinister කියන්නේ අපුරු අප්‍රසන්න වගේ අර්ථයක් එන්නේ. dark අන්ධකාර, silent කියන නිහඬ ගයක් අපිට පේනවා. There was a time. ඔන්න බලන්න ආයි flashback එකක්. Yeah. There was a time when it seethed with life. There was a time when it seethed with life. Seething කියන්නේ ඔපියනවා කියන එක, බැබළුණා කියන එක, තෙරපුණා කියන එක. ජීවය බැබළුණු, ජීවය තෙරපුණු කාලයක් මේ ගෙදර තිබුණා. Lamps burning. මැටි පහන් නැත්තම් ආලෝකය දැල් වෙලා, පහන් දැල් වෙලා ආලෝකය පත් වුණු කාලයක් තිබුණා. හැම කාමරයකම බල්බ් එකක් නැත්තම් ආලෝකයක් දැල්විච්ච කාලයක් තිබුණා. And during the festivals, උත්සව කාලෙදී hundreds of mud lamps. මෙතන mud lamps කියන්නේ මැටි පහන් කියන ඒවා. අපි අර බුදුහාමුදුරනේ පූජා කරන්න මැටි පහන මේ කතා කරන්නේ. අපි කියන්නේ water lamps කියලානේ මේකට. ඒගොල්ලෝ mud lamps කියලා කතා කරනවා. සිය ගාණක් මැටි පහන් පත්තු කරනවා. arrayed කියන්නේ පෙළ ගස්සනවා. parapet එක කියන්නේ කුංචි තාප්ප එක ඇල්ල. ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන පොඩි තාප්ප බිත්තිය වගේ parapet එක.
Theirs had been the brightest home in those days. Jaganla gedara තමයි ඒ කාලේ තිබුණු දීප්තිමත්ම ගෙදර. බාණ්ඩ conversions පරිවර්තනයන් බාණ්ඩ ජීවිතේ වෙන. That was long before the birth of Mali. Mali ඉපදෙන්නත් කලින්. Years even before his marriage. මෙයා බඳින්නත් අවුරුදු ගානකට කලින්. He suddenly recollected the exact point in time. ඔකට මතක් වෙනවා නිශ්චිත කාලය මොකක්ද කියන එක. Exact point in time when he had shed his bachelorhood. What is bachelorhood? Bachelorhood. තනිකඩකම. නේ. කියන්නේ bachelor කියන්නේ තනිකඩයක්. විවාහ වෙන්න කලින් කියන එක. එතකොට මෙතන ඉඳලා පහළට අපි වීඩියෝ එකේ බැලුවා. ඔයාලට මතකයිද අපි කලින් බලපු වීඩියෝ එකේ ජගන්ගේ මකුල කතා කරන්නේ. ජගන් බැඳපු විදිය, ගිය විදිය. දැන් ඔයාලට මතක් වේවි ඔය කතාව කරන් යද්දී ඩ්‍රාමා එක ගියේ පිළිවෙලට නෙවෙයි. නව කතාවේ පිළිවෙලට නෙවෙයි ඩ්‍රාමා එක තිබුණේ. ඒක වෙනස් වුණා. මුල මැද අග මාළු කරලා තිබුණේ නේ. But however we saw the Jagan's wedding. අපි ජගන්ගේ wedding එක දැක්කා. That day, when he had traveled to the village of Kuppam, Kuppam කියන ගමට තමයි ගමන් කරේ in order to take a look at the bride. මනමාලි බලන්න තමයි ගියේ. Proposed for him. ඕඩේ යෝජනා කළ තිබුණු මනමාලි by the elders of his family. පවුලේ වැඩිහිටියෝ තමයි යෝජනා කරන්නේ. දැන් මේ හැම අවස්ථාවකම ඔයගොල්ලෝ පුතේ මාලි මොකද කරේ? මාලිගේ විවාහ ජීවිතය සහ ජගන්ගේ විවාහ ජීවිතය මෙතනදී සංසන්දනයක් කරන්නේ මේ. මේ දෙක අතර තියෙන පරස්පරතාවය හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි. මාලි උට ඕන දේ හොයාගත්තා. ජගන්ට මොකද සිද්ධ වුනේ සම්ප්‍රදායිකව වැඩිහිටියෝ කියන කෙනාව බඳින්න. ඒක තමයි බ්‍රහ්මීය පෞල් සංස්ථාවක ලක්ෂණය. They had to go by train to Mail. අපි දැක්කා නේද වීඩියෝ එකේ. Mail station එක ලස්සනට තිබුණා. They had to go by train to Mail, a tiny red tiled railway station. Red tile කියන්නේ රතු උළු කියන ඒවා. උළුකට දාපු railway station එකක් මේක. Set amidst emerald green rice field. Emerald කියන්නේ මණිකක් නේ. මේ මණික් කොළ පාට මණිකක්. කුඹුරු යාය මැද තමයි මේ තිබුණේ අපිට railway station එක. 2 stations beyond Trichy. Trichy වලට දුම්රිය ස්ථාන දෙකක් එහා පැත්තේ. From Mail he had to go on in a cart. අපි ඒකත් දැක්කා. කරත්තෙන් කොහොමද මෙයා ගියේ කියන එක. එතන ඉඳලා කරත්තෙන් මෙයාට යන්න ඕන වුණා. බුලොක් ගොන්නු දෙන්නෙක් තමයි මේ කරත් ඇදගෙන ගියේ. බම්ප් වෙන උඩ පහළ යන මඩ සහිත පාරක්. සමහර අවස්ථාවලදී මේගොල්ලන්ට යන්න වුණා cultivated fields. වගා කරපු කුඹුරු උඩින් යන්නත් වුණා. එවන පේනවා අතිශය ග්‍රාමීය පරිසරයකින් තමයි මගුල වෙන්නේ නේ. අම්බිකාව ගේන්නේ ඉතාම දැටි ග්‍රාමීය පරිසරයකින්. කතුවරයා ගන්න සමහර සිම්බල්ස් බලන්න මෙතන. look at certain symbols. මෙයා ගන්නවා rice field කියන එක. මෙතන rice field එක කතා කරනවා. cultivated field කතා කරනවා. සාර්ථකත්වය සරුසාරභාවය කියන fertility කියන එක කතා කරන්නේ. එතන ඒ විවාහය සරුසාරයි fertile නේ. බලමු අපි කතා කරද්දී මේ chapter එකේ සෑහෙන වෙන් කරනවා කොහොමද කසාදය වුණේ කියන එක. Indian marriage custom එකට. Right. The future bride's younger brother, අනාගත මනමාලිගේ බාල සහෝදරයා who had come to meet him as a piece of courtesy. ඔවුන් මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා හිටියා courtesy. සෝදශීලීතාවයේ සංකේතයක් ලෙස courtesy කියන සෝදශීලීභාවය.
එයත් කරත්තේ හිටියා. හැබැයි අපි දැක්කේ නැහැ මේක ෆිල්ම් එකේ දැක්කේ නැහැ. චිත්‍රපටය තුල මේක දකින්නේ නැහැ අපි. උන්දෙන ගිහලා බහිනවා කියලා තමයි පේන්නේ නේ. කරත්තේ ගිහිල්ලා බහිනවනේ. ජගන් හිටියේ full jolly mood එකේ and laughed uncontrollably. පාලනය කරන්න බැරි තරම් හිනාවක් ඔහු තුලින් මතුවෙනවා. At the way they were progressing in the cross country run. cross country run එකක් කියන්නේ ගම හරහා දිවීමක් නේ. හේ යනවා. එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා කුඹුරු උඩින් යනවා පාරවල් උඩින් යනවා මඩ උඩින් යනවා අමුතු ගමනක් ගියේ. දැන් ආයෙමට කියන්න ඕනි පැරණි විවාහය කියන එක ලේසි නෑ. ඒක අමාරුයි නේ. ගොඩාක් දේවල් කරන්න වුණා. මාළි බැඳා වගේ ඉක්මනට මඳින්න හම්බුන්නේ නැහැ ජගන්ට. ඒක මේ සංසන්දනය යන්නේ. Every time the wheel sank into a sandy patch. සමහර වෙලාවට ගොන් කරත්තේ රෝද වැලි අතර හිර වෙනවා, ගිලෙනවා. Sandy patch. And the cartman got down. කරත්තකාරයා බහිනවා එළියට බැහැලා උස්සනවා කරත්තේ රෝදේ අනිත් පැත්තෙන් heaving කියන්නේ ඔසවනවා කියන එක. බාන කියන වචනේ heaved them out with oaths. oath එකක් කියන්නේ යම් ප්‍රකාශයක් දිවුරුමක් නේ. මොකක් හරි කියන මොනයි දව්වද්ද මන් දන්නේ මේක ඒ වෙලාවේ ගිලිනවනේ. අන්න ඔහ වගේ මොකක් හරි ප්‍රකාශයක් කියලා තියෙන මෙතන. Jagan felt tickled. tickling කියන්නේ කිති කැවෙන ගතියක් නේද? පොඩි කිති කැවිලි ගතියක් දැනනවා ජගන්ට. But the boy stuck to his seat and remained grim and silent. හැබැයි මූ නෙවෙයි කරත්තෙන් බැහැලා කරත්ත උස්සන්න ගියේ. The boy stuck to his seat. ආසනයටම වෙලා වාඩි වෙලා remain grim. grim කියන්නේ ටිකක් මන්දාරම් වගේ ශෝකී වගේ නේ. බුම්මගෙන වගේ අන්න අර්ථයක් නේ. grim වගේ ගත්තොත්. silent නිහඬවම හිටියා. He had been trained to show respect to a brother-in-law by being reserved. That boy had the grimmest face in the country. He had been trained, or dem purudda kambela tibuna wage denenne apita show respect to a brother-in-law. What's a brother-in-law? Masina ne? Masinata being reserved. Reserved කියන වෙන් වෙනවා. වෙන් කරලා තියෙනවා. එයා වෙනුවෙන් ඉන්නවා කියන එක. That boy had the grimmiest face in the country. The country කියන්නේ ගම්මානිය කියන්නේ ගමේ තිබුණු දුක්ඛිතම මුඩුම මූණද මේක කියලා ජගන්ට වෙලාවක හිතුණා. Ultimately කාලයත් එක්ක ultimately කියන්නේ කාලය යනකොට he grew a long moustache. එයා ලොකු උඩු රැවුලක් moustache කියන උඩු රැවුලක් කියන එක උඩු රැවුලක් වවා ගත්තා. As the commissioned Air Force officer commission කියන්නේ වරලත් කියන එක රජයේ සේවයට අයිති වුණු කියන එක කොමසාරිස් කොමදෝරු වගේ අර්ථයක් ගුවන් හමුදා නිලධාරී බඩපත් වෙන brother-in-law lost sight of in the Burma campaign in 1942 1942 බුරුම ව්‍යාපාරයේ බුරුම මෙහෙයුම තුලදී ඔහුව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මොකක් වුණාද දන්නේ නැහැ මේ කතා කරන්නේ අම්බිකාගේ මල්ලි ගැන. ජගන්ගේ තාත්තා මචං ඉක්මනට කරන පුතේ අපි පොඩි පිටු ගානක් තමයි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම. කොහොම කරන්න බෑ මේකේ. Jagan's father had sent his elder son to accompany him. අයියා තමයි යවන්නේ ජගන් එක්ක කසාදය බලන්න. අපි ඒකත් දැක්කා නේ. අයියත් එක්කනේ යන්නේ. And commanded Jagan මෙන්න ජගන්ට හම්බ